अस्सलाम वालेकुम। आज रोज माहे रमजान मुबारकना रोजा बाद आखा देशभરની અંદર આજનો દિવસ ઈદ ઉલ ફિત્ર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। આજે પણ અમારે બગસરા મસ્જિદે આયશાની અંદર આરબબાગમાં બધા જ મુસલમાન ભાઈઓએ આજની ઈદની નમાઝ પઢી અને બધાને એકબીજાને મુબારકબાદી આપી અને ઈદની ઉજવણી કરી છે। આવી જ રીતે આપણા દેશની અંદર આવો જ ભાઈચારાનો માહોલ બની રહે એવી અલ્લાહ તાલા પાસે દુઆ પણ કરી છે। આજ રોજ બગસરા મુકામે ઈદગાહ ઉપર બગસરાના તેમજ આજુબાજુના ગામોડાના તમામ મુસલમાનોએ ભેગા થઈ અને ઈદ ઉલ ફિત્રની નમાઝ અદા કરી। એક મહિનો આખી અલ્લાહ પાકની ઇબાદત કરી, રોજા રાખ્યા, તરાવી પડી, નમાજો કરી અને જેને અલ્લાહે દીધું છે એને ઝકાત ખેરાત સદકો કાઢ્યો। એ અંદે વર્ષ આખો મહિનાનું આજે પૂરો થતા ઈદગાહ ઉપર ઈદની નમાજ જાદી તાદાદમાં બધા ઈદની નમાજ અદા કરી। બગસરાના તમામ મુસ્લિમ બિરાદરોએ એકાબીજાને અરસપરસ મુબારકબાદી આપી અને અલ્લાહ પાસે દુઆ કરી કે હર સાલ આવી રીતે રમજાન આવે અને આના કરતા વધારે ઉત્સાહથી ઉજવાય અને નમાજ, તરાવીઓ, રોજા અને જે એનાથી સખી સખાવત થતી હોય તે આ રમજાન મહિનો એક ઇબાદતનો મહિનો છે। આ રમજાન મહિનો લોકોને ગરીબ ગુબરાની સેવા કરવાનો મોકો છે કે આમાં જેટલું અલ્લાહે તમને દીધું હોય એમાં ઝકાત ખેરાત સદકો કાઢી અને બધાએ આજે ઈદની નમાજ અદા કરી અને બધાએ અલ્લાહનો શુક્ર માન્યો હતો। અને બગસરામાં આવી જ રીતે તમામ હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓ એક સાથે રહી અને ભાઈચારો કાયમ કરે એવી દુઆ। અસ્સલામ વાલેકુમ। મારું નામ યહિયા મૌલાના મુસા હાજી બલેશ્વર। હું બલેશ્વર ગામના સુન્ની મુસ્લિમ વહારા જમાતનો ટ્રસ્ટી છું। આજ રોજ અમારો ઈદનો તહેવાર હતો જે રમઝાનના 30 રોજા પૂરા થતાં આજે અમે ઈદની નમાઝ અદા કરી। ઈદની નમાઝ અદા કરી અને બહુ શાંતિપૂર્ણ અમારો માહોલ પૂર્ણ થયો છે। ઈદ એક અમારી એવી વસ્તુ છે કે જે અમે મોહબ્બતને આમ કરવા પર ચાહે છે। ઈદના દિવસે અમે દરેકના ઇન્સાનિયતના નાતાથી અમે મોહબ્બતને ફેલાવીએ છીએ અને અમે એ જ ઈચ્છીએ છીએ કે આપણા હિન્દુસ્તાનના અંદર પૂરી દુનિયાના અંદર દરેક કોમના દરેક લોકો મોહબ્બતથી અને શાંતિના પૂર્ણ સાથે રહે એવી આજની દુઆ સાથે અમે આજની ઈદની નમાઝ પૂરી કરી છે। આજે નમાઝ કોણ અદા કરી? આજે નમાઝ અમારા મુફ્તી સાહેબે સિમલકથી આવેલા એમને નમાઝ અદા કરાવી છે અને ડાભેલના કારી સાહેબે નમાઝ પઢાવી છે અને મુફ્તી સાહેબે બયાન કર્યું હતું। तो मैं आज ईद के मौके पर ईद की मुबारकबादी देता हूँ तमाम को। और ईद यानी हमारे अरबी शब्द इसका माना होता है खुशी। खुशी हर त्यौहार के अंदर मनाई जाती है, हर धर्म मज़हब के अंदर मनाई जाती है। इसी तरीके से आज इस्लाम धर्म के अंदर ईद का त्यौहार मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। यानी हम एक दूसरे से मिले जुले खुशियों का यानी शरीक हो, दूसरों को शरीक करें खुशियों के अंदर। त्यौहार का मतलब ही यही होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि त्यौहार के मौके के ऊपर देश के अंदर ऐसा एक माहौल बनाया जाता है जैसे कि कोई यानी कि बहुत बड़ी यानी कि किसी दुश्मनों से जो हमारे बॉर्डर के पार है उनसे कोई जंग लड़नी है ऐसी यानी कि पुलिस फोर्स उतारी जाती है, मिलिट्रियों को उतारा जाता है। ये यानी कि त्यौहार के मौके पे ये नहीं होना चाहिए। माहौल ऐसा है बनाना चाहिए कि हम एक दूसरे को खुशियों के अंदर शरीक करिए। मुल्क जो हमारा है इसके अंदर तमाम के तमाम धर्म वालों को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी का हक अधिकार दिया हुआ है। उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, सबको संविधान के दायरे में रहना है, कायदे में रहना है। और ये भी बात आई है जैसे अभी
कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद है कि भाई सबके लिए फ़ायदा हो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, जितनी इंसाफ की ज़रूरत है। अगर मुल्क के अंदर अगर इंसाफ होगा, सबके साथ बराबरी होगी, चाहे नेता गुनाह करे या आम पब्लिक गुनाह करे, सबकी सज़ा एक ही होनी चाहिए। तो लेकिन तुम देखते हो कि पैसों वालों को, नेताओं को, कुछ लोगों को बचा लिया जाता है और जो कमज़ोर होते हैं, जो बिल्कुल यानी कि एकदम बिल्कुल परिस्थिति बेकवर्ड लोग होते हैं, उनको उसकी सज़ा दी जाती है। तो ये नाइंसाफ़ी है। तो नाइंसाफ़ी ख़त्म करने की मुल्क के अंदर ज़रूरत है। नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी तो मुल्क के अंदर अमन होगा, चैन होगा, सुकून होगा। अगर नाइंसाफ़ी अगर ख़त्म नहीं हुई तो मुल्क के अंदर अमन, चैन, सुकून आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप मीडिया के माध्यम से देशवासियों को भी और अपनी सरकारों को, हुकूमत को भी कहता हूँ, जो कायदों की ज़रूरत नहीं उसको न छेड़ा जाए। ये शांति से, अमन से सब रह रहे हैं, इस मुल्क के अंदर सदियों से रह रहे हैं और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उसको भी 70 साल से ज़्यादा हो गए। तो सब अपनी इससे ज़िंदगी गुजार रहे हैं खुशहाली के साथ। तो इसी तरीके से सब अपनी ज़िंदगी खुशहाली गुजारते रहेंगे, देश का भी भला होगा और देश वालों का भी भला होगा और हम सुपर पावर ताकत बन सकेंगे और मुल्कों के सामने। वरना अगर हम इसी मुद्दों में अगर हम उलझ गए तो आपस के अंदर हम इसी के अंदर रहेंगे। मुल्क दूसरे बहुत आगे चले गए, चांद पर चले गए, हम वहीं ना वहीं रह जाएंगे। बस यही मेरी आज देशवासियों से कहने की दरख्वास्त और अपील है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को हम बिला की तरफ से ईद उल फित्र का ईद मुबारक। और पहली ये बात है कि हम लोगों ने आज ईद की नमाज़ें पढ़ी सुख शांति के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने ईद की नमाज़ अदा की है। રમઝાન મહિનો ખૂબ મહત્ત્વનો છે। આ મહિનાની અંદર દરેક મુસ્લિમ ભાઈઓ રોજા રાખે છે અને રાતે ઇબાદત કરે છે। ઇબાદત અને રોજા એક ઇબાદત છે અને ઇબાદતને જે આ સિલો ઈદના દિવસે અલ્લાહ તરફથી આ ઈદ એક ઇનામ આપવામાં આવે છે। જે મુસલમાનો રોજા અને ઇબાદત કરી અને જે આખો મહિનો જે તકલીફ વેઠી અને જે પોતાના દિવસો ગુજારે છે એના બદલામાં આ ઈદનો દિવસ આજ ખૂબ મહત્ત્વનો કે મુસ્લિમોને અલ્લાહ તરફથી ઇનામ આપવામાં આવે છે અને આ દિવસે બધા મુસ્લિમ ભાઈઓ એકબીજાના ગળે મળી અને ઈદ મુબારક આપે છે। શાંતિ અને ભાઈચારાનો આ તહેવાર મુસ્લિમ માટે ખૂબ મહત્ત્વનો છે। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मदीना मस्जिद साडली ईद उल फित्र के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र व एहसान की बड़े ही पुरअमन तरीक़े से ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जिसमें साडली गांव और उसके बाद अवाखल, मालपुर, टिम्बरवा, आसपास इलाके के सभी मुसलमान भाइयों ने हाजिर दी और एक अजीमुशान इज्तिमा के साथ नमाज ईद उल फित्र पुरअमन तरीक़े से जो है अदा की गई। और ईद उल फित्र की नमाज के बाद गांव, समाज, संसार के सभी मुसलमानों के लिए, हर कौम के लिए मस्जिद के अंदर जो है दुआ की गई। खुसूसियत के साथ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान और पूरी रूए ज़मीन पर अमन व अमान की हक़ में दुआ की गई और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की बाजियाबी के लिए भी दुआ की गई। सभी आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मौलाना मुनव्वर है।
और आज साणंद तालुका के विरोचन नगर गाँव के ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा की गई। ईद की नमाज़ हमें रमज़ान के रोज़ों के तोहफे में मिली है। रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया और उस महीने में हम सब मुसलमानों ने अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारा, रोज़े रखे, कुरान की तिलावत की और तरावी में खड़े रहे। उसके सिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद उल फित्र का दिन हमें खुशी का दिन अता फरमाया और इस दिन हमने यहाँ ईदगाह में आकर नमाज अदा की और उसके बाद दुआ की गई और दुआ के बाद सारे मुसलमान आपस में गले मिलकर इस खुशी का इजहार किया। और आज आपकी इस चैनल के माध्यम से आज जो हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान जो हमारा प्यारा मुल्क है, इस मुल्क को तोड़ने की कुछ सालों से कोशिश हो रही है, इसकी रंगत को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो आज हम इस अजीम दिन के माध्यम से हम हुकूमत हिंद को कहना चाहते हैं कि जो बिल लेकर आए हैं वक्फ तरमीमी बिल, उस बिल को वापस लिया जाए और गुजरात सरकार जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेकर आए हैं वो शरीयत के अंदर मुदाखलत है। हमें ये चीज़ हरगिज़ मंजूर नहीं है। हम मुल्क भारत के वतनी हैं और मुल्क भारत से प्यार करने वाले लोग हैं और मुल्क भारत के लिए हम जान भी देने के लिए तैयार है। और जंग आज़ादी में भी मुसलमानों ने जंग आज़ादी में भी कुर्बानी दी है और आज भी मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं। तो हम हुकूमत हिंद से भी गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल जो लाया गया है वो हमारे मजहबी मसला है, उसको वापस लिया जाए। आज विरोचन नगर गांव की ईदगाह के अंदर लगभग 1500 से 2000 के करीब लोगों ने ईद की नमाज अदा की है और आपस में मिलकर सबने खुशी का इजहार किया है। लोगों ने सपोर्ट किया माशाअल्लाह। गांव के और गांव के अतराफ के सारे मुसलमानों ने और सारे हमारे स्टाफ पुलिस स्टेशन GIDC पुलिस स्टेशन है, वहाँ के पूरे स्टाफ ने पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है हमारे साथ और मुसलमानों को पूरे तरीके से सपोर्ट दिया है, इसलिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। આજે મૌલાના તમારું નામ શું ને શું બારામાં તમે વાત કરી? મારું નામ છે અબ્દુલ વાહિદ ખાન જુમ્મા ખાન પઠાણ, વિરોચન નગર ગામ મારું, તાલુકો સાણંદ, જિલ્લો અમદાવાદ, જમિયત ઉલમા હિન્દમાં જનરલ સેક્રેટરીના હોદ્દા પર છું। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહના ફઝલથી આજે વિરોચન નગર ગામના અંદર ઈદનો એક માહોલ જે કાયમ દર વર્ષે હોય છે એનાથી પણ સારો માહોલ આજે સર્જાયો છે અને આ ઈદનો દિવસ ખુશીનો દિવસ છે અમારા માટે, બલકે પૂરા ભારત દેશ માટે બહુ મોટી ખુશીનો એક પેગામ છે અને ભાઈચારગીનો એક પેગામ છે। આમાં અમારા વિરોચન નગરના સમાજમાં અમારા સરપંચ શ્રી આરિફ ખાન એમને બહુ ઘણી સુવિધાને પાર પાડવા માટે મહેનત કરી, કોશિશ કરી, અઠવાડિયાથી મહેનતને કોશિશ કરી રહ્યા છે। માશાઅલ્લાહ બહુ મોટી ખિદમતને સેવા અંજામ આપી છે। એના સિવાય અમારા ગામના વડીલો, આગેવાનો અને અમારા નવજવાનોએ ઈદગાહના અંદર બહુ મોટી ખિદમત ને સેવાનું કામ પાર પાડ્યું છે। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ ઈદગાહનો જે ઈદગાહના અંદર આજે જે નમાઝ થઈ, ઈદની નમાઝ 6 જાહિદ તકબીરના સાથે ઈદની નમાઝ પઢવામાં આવી અને આજે મુસલમાન ઈદની ખુશીના અંદર ફિતરાના અદા કરશે। ફિતરાના જેવી રીતે કે 70 રૂપિયા એક માણસ દીઠ, એવી રીતે 150 રૂપિયા માણસ દીઠ અને ફિતરાનો અદા કરશે। એના સાથે ખીર ખુરમાના સાથે સાથે એકબીજાના મોં મીઠા કરીને એકબીજાની ખુશીના અંદર સામેલ થશે। બસ અમારા તરફથી આ એક જ એવો પેગામ છે કે ભાઈ અમે ભારત દેશના અંદર રહીને ભારત દેશના અંદર ભાઈ ભાઈના સાથે જે વ્યવહાર કરવામાં આવે છે એનાથી બી સારો આપણે વ્યવહાર કરીને ભાઈચારાનો એક ઉદ્દેશ અમે આપીએ। અલ્લાહ તાલા અમને બધાને સારી રીતે જીવન જીવવાની અને ભાઈચારગીના સાથે રહેવાની તૌફીક આપે। અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ। દિવસે જો ન્યાસભાઈ વાત કરીએ 30 રોજા રાખી અને આજે આ પવિત્ર દિવસ ઉજવવાનો હોય ઈદનો, ત્યારે ખરેખર આપણે એક જાફરાબાદ એવું ગામ છે કે કોઈ પણ તહેવાર હોય, હિન્દુના હોય, મુસ્લિમના હોય કે કોઈ પણ તહેવારો હોય, આ તહેવારો શાંતિથી જ ઉજવાય છે। અને એક મોટો જાફરાબાદને એક પહેલ એવી છે કે બીજી જગ્યાઓ જોવા ઓછું મળે છે કે મુસ્લિમ સમાજના તહેવારો હોય તો હિન્દુ સમાજના આગેવાનો જાય, હિન્દુ સમાજના તહેવારો હોય તો મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો, પણ આ જાફરાબાદમાં એક પરંપરાગત એવી એક
સાથે રહીને એક પરંપરા જ એવી થઈ ગઈ છે કે કોઈને એવું નથી લાગતું કે અમે હિન્દુ છે કે અમે મુસલમાન છે. એક બાજુ આપણે ધંધાની રીતે પણ બધા આપણે સંકળાયેલા છે. રાત દિવસ આપણે એકી સાથે ધંધો કરવાનો, એકી સાથે આપણે સાથે રહેવાનું, સવારે ઉઠીને એકબીજાના મોઢા જોવાના. તો આ ખરેખર આવા તહેવારો આવે ત્યારે જે આપણે હળીએ મળીએ એનાથી આવતી પેઢીને, જો અત્યારે આપણે આગેવાનો, આપણે પટેલો કે પ્રમુખો આપણે મળશું તો આપણી આવતી પેઢીને, નાના બાળકો, નાના જે યુવાનો છે એને એમ થશે કે ભાઈ આગળના આપણા બાપ દાદા હતા કે આપણા વડીલો હતા એ પણ બધા સાથે મળીને જ રહેતા. તો આપણે પણ ખરેખર બધાએ સાથે મળીને રહેવું છે અને એના હિસાબે ગામની અંદર શાંતિ નો વિખેર ન થાય, અશાંતિ ઉદ્ભવે નહીં કોઈ દિવસ. એટલે આવી શક્તિ બધાને આપે અને ફરી તમે દરેક તહેવારોની અંદર અમને હિન્દુ સમાજના આગેવાનોને બોલાવો છો એ બદલ હું આપનો, અમારા હિન્દુ સમાજ વતી કે આગેવાનો વતી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तमामी आलम इस्लाम को ईद मुबारक. हम लोग आज गुलशन मदीना सुन्नी मस्जिद सोनगढ़ से जमा हुए हैं. हम लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की. जैसे ही पूरी दुनिया में ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी जाती है उसी तरह हम लोगों ने अदा की. हम लोगों का ये मानना है तमाम आलम इस्लाम का, जिस तरह से चाँद देखा जाता है और रोज़े शुरू होते हैं उसी तरह चाँद देख कर के हम लोग ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करते हैं. गुलशन मदीना सुन्नी मस्जिद की जानिब से, तमाम ट्रस्टियान की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक और ईद उल फित्र की खूब खूब शुभकामनाएँ. अस्सलाम वालेकुम जी. આજ રોજ રમઝાન ઈદની નમાજ અમે પઢી. કાલી પટ્ટી બાંધીને યુસીસી અને વકફ બોર્ડ બિલનો વિરોધ કરતા છે અમે. તમામ અમારા હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓને ઈદની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાएं. મારું નામ રજનીકાંત પટેલ છે. રજનીભાઈ, તમે અહીંયા કેટલા વર્ષોથી સેવા આપો છો? આ ટ્રસ્ટ અને ઈદગાહ સુરતની કતારગામ ઈદગાહ છે, ઐતિહાસિક ઈદગાહ છે, તમે શું કહેશો? આ જગ્યા ઉપર 92થી હું સેવા આપું છું. હિન્દુ અને મુસલમાન એકતાનો જે સંદેશો આ ઈદગાહથી અમે પહોંચાડ્યો છે અને આજની જે ઈદગાહ છે, આ ઈદની જે નમાઝ અદા કરવામાં આવે છે એમાં મારો પૂરો સંપૂર્ણ સહકાર અહીંયા રહ્યો છે. અને આ ટ્રસ્ટની સાથે પ્રથમ તો 2006માં લગભગ મુસ્તફાભાઈની એન્ટ્રી થઈ ત્યારથી આજ દિન સુધી 96થી મારી પૂરેપૂરી આ લોકોને સેવા મળે છે. પોલીસ વિભાગને જાણ કરવાની હોય છે તે પણ હું કરી રહ્યો છું. કોર્પોરેશનને બી જાણ કરવાની હોય છે. અને આ ઈદ માટે હું સવારથી હાજર રહું છું કે અહીંયા કોઈ દુર્ઘટના નહીં બને અને ભાઈચારાથી નમાજ અદા થાય, એ મારી સેવા અહીંયા રહી છે. તમે આખો વર્ષ આ ઈદગાહની સેવા બી કરો છો, કોઈ અહીંયા આવતો નથી એવું બી તમે શું કહેશો? હા, આખું વર્ષ એની ચાવી મારી પાસે જ રહી છે અને ઈદગાહની અંદર કોઈ પણ બનાવ ન બને એની જવાબદારી પણ એમણે મારી ઉપર નાખી છે. તો આજ દિન સુધી એવો કોઈ બનાવ મેં બનવા નથી દીધો કે એમણે મને એક શબ્દ કહેવો પડે.
જી. આપણું નામ? મારું નામ અશફાક. અશફાકભાઈ, આજે ઈદ છે, ઈદનો મકસદ શું છે? ઈદ શું કામે મનાવવામાં આવે? ઈદનો મકસદ ભાઈચારગી. આજે જ મેં હમણાં કીધું કે ઈદના દિવસે તમે જોતા હશો કે મુસ્લિમો આપસમાં ગળે મળે. હવે નમાજ તો 5 પડે રોજ, શુક્રવારે બી નમાજ પડે, પણ ત્યારે ગલે મળતા નથી. તો ઈદનો મેસેજ છે કે એકબીજાથી ગલે મળવી, એકબીજાથી ભાઈચારગીથી દિવસ ઉજવવું. એમાં એવું કંઈ નથી કે મુસલમાનથી ગલે મળે. અગર એનો ફ્રેન્ડ હિન્દુ છે અને એ બી ઈદ મુબારક કરે તેનાથી બી તમે ગલે મળી શકો છો. બીજું, હવે તમે પૂછશો મને એકતા અને અખંડતા જોઈ લ્યો, આવો ભારતમાં ક્યાંક પણ હશે બીજે ક્યાંય કે એક મુસ્લિમ ઇબાદતગાહ છે, પ્રાર્થના ગાહ છે, તેની ચાવી એક હિન્દુ પાસે. તો આવી એકતા તો સિવાય ભારતને બીજે ક્યાંય તમને જોવા મળે નહીં. શું મેસેજ આપશો દેશ માટે? શું દુઆ કરી રહ્યા? हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में भेड़ रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा. જેવું પહેલે ભારત હતું એવું આજે ભારત થઈ જાય. આ તમારી સામે દાખલો. અમે તો સુરતની જ વાત કરશું, બીજી ક્યાંની વાત કરશું કે મુસલમાન અને હિન્દુ. અમે 2-4 વર્ષ પહેલાં જ્યારે ઈદ આવતી ત્યારે અહીંયા હિન્દુ ભાઈઓની રથયાત્રા નીકળતી, તો અમે તેમનું સ્વાગત કરતા હતા. અહીંયા જ્યારે ઈદ આવતી ત્યારે આજુબાજુના મંદિરોના મહારાજો અમારું સ્વાગત કરતા હતા. તો એકતામાં જ ભારતની અખંડતા છે. આજરોજ પવિત્ર રમજાન માસના અંતે ઈદ ઉલ ફિત્રનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતના નાગરિકોને અને મારા સૌ મુસ્લિમ ભાઈઓને ઈદ ઉલ ફિત્રના ખૂબ ખૂબ મુબારક. આપણે સૌ સાથે મળીને તમામ તહેવારો આ જ પ્રકારે હાર્મનીથી ઉજવતા રહીએ અને ઈદ ઉલ ફિત્રનું જે મહત્ત્વ છે એ મહત્ત્વને જોતા સૌ મુસ્લિમ બિરાદરો જે આપની ધાર્મિક માન્યતા મુજબ આપ જે જકાત કાઢી અને જરૂરિયાતમંદોને જે મદદ કરો છો, એ ધર્મની જે ઉત્તમ ભાવના છે એવો એ ભાવના વ્યક્ત કરતો આ તહેવાર છે. ત્યારે ખૂબ ખૂબ આપ સૌને મુબારક. અને સમગ્ર સમાજ માટે આજનો આ તહેવાર એક માર્ગદર્શક બની રહે અને ગુજરાત અને ભારતમાં ભાઈચારાની ભાવના અમર રહે એવી મારી હાર્દિક શુભકામના સાથે અપેક્ષા. થેન્ક યુ. મારું નામ ઇમ્તિયાઝ રસૂલ શેખ બોમડાલા છે. હું રાંદેર વોર્ડ નંબર બીજેપી માઇનોરિટીનો પ્રેસિડેન્ટ છું. અમારા રાંદેર માટે એક આજે અમારો મુસ્લિમ લોકોનો બહુ પવિત્ર રમજાન ઈદ ઉલ ફિતર કહી છે એ તહેવાર છે. એમાં અમારી જે ઈદગાહ છે એ ત્યાં ઈદની નમાઝ થાય છે અને અમારા માટે જે આ ઈદગાહની કમિટી છે એ લોકોએ બહુ સારો ઇંતજામ કર્યો અને વોલન્ટિયરોએ પણ બહુ સારો ઇંતજામ કર્યો. માઇક વાળા, ઇલેક્ટ્રિક વાળા, જેટલા લોકોએ અમારા રાંદેરમાં જે વોલન્ટિયરો છે એ લોકોએ ખૂબ સારી મહેનત કરી. તેમજ પોલીસ પ્રશાસને પણ મહેનત કરી, એસએમસી કોર્પોરેશને પણ મહેનત કરી અને ખાસ કરીને સોસાયટીના જે હિન્દુ રહીશો છે એ લોકોએ પણ અમને બહુ સહકાર આપ્યો. અને અમારા બકુરભાઈ પટેલ માજી કોર્પોરેટર તેમજ રાજનભાઈ જે ચેરમેન છે હાલમાં, એમના ફાધર છે, એ દર વર્ષે અમારા તહેવારમાં, ઈદના તહેવારમાં ઈદગાહમાં આવીને પોતે ઉભા રહે છે અને સોસાયટી વાળાએ પણ વજૂના પાણી પણ આપે છે. અમારા માટે બહુ ખુશીની વાત છે. અને અમારા જે મોટા મૌલવીએ જે ભાષણ કહ્યું એમાં એ બતાવ્યું કે આપણા દેશમાં એક ભાઈચારો રહે, આપણો દેશ તરક્કી કરે, એ જ આપણા માટે સારું છે અને બીજા દેશ કરતા આપણો દેશ આગળ નીકળે. કાળી પટ્ટી બાંધેલી છે એ બાબતે શું? એ કાળી પટ્ટી તો અમારા મૌલવી લોકોએ તો ના પાડી, પણ અમુક લોકો જે છે, અમુક લોકોએ જે બાંધીને આવ્યા છે, કેટલા લોકોએ તો પછી કાળી પણ રાખી. કેમ કે એ વખતના જે અફવાઓ તો બહુ ચાલે છે, કોઈ પણ કઈ વોટ્સઅપ પર લાગી દે કે ભાઈ કાળી પટ્ટીઓ બાંધીને આવવાની, પણ અમારા મોટા મૌલવીઓએ ના પાડી કે ભાઈ કાળી પટ્ટીઓ બાંધીને નહીં જવાની. પણ જે વોટ્સઅપ પર ભલે છે એ વોટ્સઅપ થી ફરીને લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે છે, એટલે અમુક લોકો પહેરીને આવેલા હતા.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना बिलाल अहमद रज़वी, खतीब व इमाम जामा मस्जिद काजी शहर उपलेटा। आज ईद उल फितर का बहुत ही मुबारक और मसूद दिन है, बाबरकत दिन है। इस दिन में सिर्फ हमारे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान ईद की नमाज़ अदा करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं। एक ऐसा मुबारक और ऐसा मुक़द्दस दिन है जो खुशी का दिन है हर एक मुसलमान के लिए। एक होता है खुश होना और एक होता है खुशियों को तकसीम करना। खुश होना सिर्फ कमाल नहीं, आज के दिन मुसलमान के लिए खुश भी हो वो और दूसरों को खुशी भी बांटे, यानी बेलिबासों को लिबास पहनाए, जो बेचारा है उसकी मदद करे, जो मज़दूर हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, उनकी बीमार पुरसी करे और अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने शहर में उन लोगों की पुरसान हाल, उन लोगों की खबरगिरी ले जो परेशान हाल हैं। यही दरअसल ईद है, यही हमारे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम है। इसलिए ईद उल फितर के मुबारक और मसूद दिन पे मैं आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को, ख़ास करके हमारे शहर के तमाम लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ और रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला बार बार ईद देखना हम सबों को नसीब फरमाए और रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं शुक्रगुज़ार हूँ शहर के तमाम लोगों का, जिन लोगों ने ईदगाह पे हर तरह का साथ दिया और साथ साथ हमारे शहर के वो पुलिस खाता जिन लोगों ने हर तरह से एहतमाम और इंतज़ाम किया है, हम उनका भी शुक्रगुज़ार हैं। आलम इस्लाम के हर मुसलमान के लिए दुआ करते हैं कि मौला ताला सही मानों में आज के दिन सबों को खुशी देखना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ कादर कोडी, मुस्लिम समाज આગેવાન, આજ રોજ 30 દિવસ રમજાનના રોજા રાખ્યા પછી આજે ઈદ ઉલ ફિત્ર એટલે ઈદનો દિવસ મનાવવામાં આવે છે અને આજના પ્રોગ્રામમાં ઈદની નમાજ અદા કરી અને ઠેક ઠેકાણે ઈદ મિલનનો સંમેલન રાખવામાં આવે છે, જેવું કે આપણે અહીંયા ગુલામ હુસૈન બાપુ તરફથી પ્રોગ્રામ છે, એની આગળ આપણે ઇમરાન બાપુનો પ્રોગ્રામ, એની પહેલાં અનીસભાઈ, એટલે આજે આ વખતે અમને એટલી ખુશી થાય છે કે તમામ સુધરાય સભ્યો એક સાથે થઈ અને આવા પ્રોગ્રામ કરે છે અને મને આશા છે કે આવા પ્રોગ્રામ કાયમ રહેશે અને સમાજને લગતા દરેક કામની વાચા આપવા માટે બધા સુધરા સભ્યો સાથે મળીએ અને સમાજના કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય એનો ઉકેલ કરીએ એવી હું એને ભલામણ કરું છું અને અલ્લાહ પાક એ બધાને સાથે રાખે અને એક જ હાથે બધું કામ કરે એવી મારી એ લોકોને શુભેચ્છા છે। દરેક હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓએ આ પ્રોગ્રામમાં હાજર રહેલ છે, તમામનો મુસ્લિમ સમાજ તરફથી હું આભાર માનું છું અને ખાસ કરીને ગુલામ હુસૈન બાપુ તરફથી અને શાહનવાજ બાપુ તરફથી પણ આભાર માનું છું। હું દાનભાઈ ચંદ્રવાડિયા, ઉપલેટા નગરપાલિકા પૂર્વ પ્રમુખ। આજ રોજ રમજાન મહિનો પૂરો થતા ઈદનો તહેવાર નિમિત્તે મુસ્લિમ ભાઈઓ અને મુસ્લિમ વિસ્તારમાં આજે સ્નેહ મિલનમાં હિન્દુ ભાઈઓ એટલે હિન્દુ આગેવાનો અમારા નગરપાલિકાના પ્રમુખ છે, અમારા નગરપાલિકાના સદસ્યો છે અને વોર્ડ નંબર 9ના સદસ્યો, વોર્ડ નંબર મુસ્લિમ ભાઈઓના આગેવાનો હનીફભાઈ છે, શાહનવાજ છે, આ બધા જ આગેવાનો સાથે આજ સ્નેહ મિલન હતું, એમાં મળવાનું થયું અને આજે હિન્દુ મુસ્લિમનો તહેવાર છે, બંને સમાજ એકબીજાના જે તહેવારોની અંદર હસી ખુશીથી એકબીજાને સહકાર આપી અને ભાગ લે છે અને એકબીજાને શુભેચ્છા આપે છે। મારી પણ એ આજની જે પાછલી જે નવી પેઢી છે એને મારે પણ એ સૂચન કરવું છે કે જે આ અત્યારનો જે માહોલ છે એકબીજાનો હળીમળીને તહેવારોને જે કંઈ ઉજવવાનો એ જાળવી રાખે અને એને એની અનુસંધાને આવતી પેઢીમાં પણ આજ કાયમી જે એવું મારી ઈચ્છા છે અને મારી શુભેચ્છા છે આ મુસ્લિમ ભાઈઓને કે આ જે કંઈ પરંપરા છે એ જળવાઈ રહે છે અને આ કાયમી જળવાઈ રહે એવી પણ મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે। આજે રમઝાન ઈદનો અમારો મહિનો આખો રોજા રાખી ઇબાદત કરી રાજા મરજાનું ફળ લેવાનો દિવસ એટલે ઈદનું કહેવાય। ઈદ મિલનના કાર્યક્રમમાં મૌલાનગરમાં બધા એકબીજાના સગા સંબંધીને મિત્રોને, નાના છોકરાઓને એકબીજાની સાથે સ્નેહ ઉલ્લાસથી ઈદનું તહેવાર ઉજવી રહ્યા છે। એકબીજાના ઘરે જઈ એકબીજાને મળી, એકબીજાને ભૂલચૂક માફ કરી, એકબીજાને સાથે સ્નેહ ઉલ્લાસથી મુલાકાત કરી, એકબીજાને દિલ દુખ્યા હોય એ બધાને ભેગા થઈને મુલાકાત કરી અને ઈદની ઉજવણી કરવામાં આવે છે આજની તારીખમાં। અને બીજું કે સ્નેહ ઉલ્લાસ કે તમે જોઈ શકો છો ગામના માહોલ, ચાર બાજુ તમે ગામમાં નજર મારશો તો એ બધા નાના છોકરાઓ, મોટા વડીલો તો એકબીજાને ખૂબ દિલથી મળી રહ્યા છે। આજે ઈદના પર્વને લઈને મહત્વનું શું છે? મહત્વનું એ છે કે ઈદ રમજાન ઈદ અમારો રમજાન મહિનો ચાલુ થાય 21 દિવસ રોજા થાય, તરાબી નમાઝ થાય, ઇબાદત થાય। એવું નહીં કહેતા કે છેલ્લે પરીક્ષા આવે છે, એક્ઝામ આવે છે,
આખો દિવસ આપણે આખું વર્ષ ભણીને એક્ઝામ આજે એક્ઝામનો દિવસ છે અમારે કે રમજાન મહિનો આખો પૂરો થાય એટલે પાછી અમારી ઇબાદતનું મેઇન દિવસ છે આજે, એના માટે પણ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप सबको मेरी तरफ से पहले तो ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबादी, लेकिन सिर्फ मुबारकबादी नहीं, इस बार एक मैसेज भी लेकर के जाइए। आज ईद उल फित्र का दिन है तो सिर्फ खाने का नहीं, खिलाने का दिन है, खुश होने का नहीं, बल्कि अड़ोस पड़ोस को, अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको, हर छोटे से छोटे इंसान को, हर बड़े से बड़े इंसान को, सबको राज़ी करने का दिन है। अगर कोई नाराज़ है तो उन्हें मनाने का दिन है, सबसे एकजुट होकर के रहने का दिन है। हम सब एक हो जाएं, यही हमारी ईद है और यही आज का मैसेज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્લાહ તાલાનો લાખ શુક્ર એહસાન છે. અલ્લાહના હુકમથી અને તેના મહેબૂબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સદકાથી માહે રમઝાનુલ મુકદ્દસના આ પવિત્ર મહિનાની અંદર પૂરા ભારત દેશની અંદર રોજા રાખવામાં આવ્યા, 5 ટાઈમની નમાઝ પઢવામાં આવી. તેની સાથે સાથે ઈશાની નમાઝ પછી ખાસ કરીને તરાવીનું આયોજન થાય, તરાવી પઢવામાં આવી અને આ પવિત્ર મહિનો જેમ પરિપૂર્ણ થાય છે, પૂરો થાય છે, એટલે 1 શવ્વાલુલ મુકરમના દિવસે ઈદનો દિવસ મનાવવામાં આવે છે. અને ટુંડાવ ગામની અંદર અલ મુર્તુજા શાહી જુમ્મા મસ્જિદની અંદર ઈદની નમાઝ પઢવામાં આવી, અદા કરવામાં આવી. અને એવો મંજર સામે આવ્યો, એક શાયર કહે છે, એક ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याद, ना कोई बंदा रहा ना કોઈ બંદા નવાઝ. અને નમાઝ જેમ પૂરી થઈ તેની સાથે પૂરા ભારત દેશની સલામતી અને શાંતિ માટે દુઆ ગુજારવામાં આવી. મારું નામ મૌલાના સાજીદ મલેક છે, ધાંગધ્રા જામા મસ્જિદ પેશ ઇમામ. આજે ઈદનો દિવસ છે અને તકરીબન 1 મહિના અલ્લાહની ઇબાદત કરી અને અલ્લાહ પાક અમને આ એક દિવસ આપે છે, જેના અંદર અમે ખુશીનો ઇઝહાર કરીએ છીએ અને ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે 5000થી પણ વધુ લોકો એક સાથે રહીને 2 રકાત અલ્લાહની બારગાહમાં આસમાનના નીચે અદા કરી અને અલ્લાહને રાજી કરીએ. આ અમારો એક ઇનામ અને ઇકરામનો દિવસ છે અને ઉમ્મીદ કરીએ કે આ ઈદનો દિવસ ભાઈચારગી, અમન, શાંતિ અને સુકૂનથી હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે રહે એવી અમારી ગુજારિશ છે. મારું નામ હુસેનભાઈ મંડલી, સમાજ કાર્યકર્તા. આજ રોજ ઈદ ઉલ ફિત્ર વાજીબ જે ધાંગધ્રા ઈદગાહની અંદર બોડી સંખ્યાની અંદર મુસ્લિમ સમાજ ભેગો થઈને એક સાથે ઈદગાહની અંદર નમાજ અદા કરી અને આ નમાજ અદા કરવાથી એક ભાઈચારો અને એક અમન અને શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને મુસ્લિમ બિરાદરો એકબીજાને ભેટીને દુઆ સલામ કરે છે અને ઈદનો મુસાફો કરે છે. અને ધાંગધ્રા સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા આ ઈદ ઉલ ફિત્રની નમાજની અદા કરી, તે બદલ ધાંગધ્રા મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ઈદ મુબારક અને તમામ મુસ્લિમ ભાઈઓને પણ ઈદ મુબારક. અને હર હંમેશા અમારે ધાંગધ્રા સુન્ની મુસ્લિમ કબ્રસ્તાન દ્વારા આ ઈદગાહની અંદર એક સુંદર ઈદગાહની નમાજ પઢવાનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવે છે. ત્યારે ધાંગધ્રાનો સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ કટિબંધ હોય છે અને સમાજ હર હંમેશા સાથે હોય છે. તેમાં અમારા શહેરે ખતીબ ઇમામ જુમા મસ્જિદના અમારી ઈદગાહની અંદર ધાંગધ્રાના તમામ મુસ્લિમ સમાજને નમાજ અદા કરાઈ. તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ઈદે ફિત્રની અંદર હું તમામને ઈદ મુબારક અને તમામ પત્રકાર મિત્રોને, ધાંગધ્રા નગરપાલિકાને અને ધાંગધ્રા સિટી પોલીસ સ્ટેશનને તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું ધાંગધ્રા સુન્ની મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા.